परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंक पदतले मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज ए पवित्र सत्संग रे उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्यान्य समस्त पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरु भ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला मानक मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज विषय वस्तु कर्म संपादन अष्ट कौशल बा कर्म निष्पादन अष्ट सूची माने गोटे काम करने पूर्वर कौन कौन 8टा पॉइंट आम मानकर मन रखा दरकार को अनुसार कामटा को करने दरकार से अनुसार ये ठाकुरंकर बाणी कृति विधान 203 नंबर बाणी जो 8टा पॉइंट दिया जाइए तारी ऊपर ही आलोचना करवा काम केमिति करने को हुए करने पूर्व कौन कौन नजर रखा दरकार। ठाकुर कहते कर्म निष्पादनी सूची जेपरी तुमर सुवीक्षणी उद्यम बोध विनायित हो रहे तामाने काम को संपादन करिवार जो लिस्ट बा तालिका जेपरी तुमर सुवीक्षणी वीक्षणी माने हैला देखिबा विख धातुर माने हैला देखिबा तेणु भल भाव तुमे ताकू देख उद्यम सहकारे चेष्टा सहकारे बोध विनायित हो रहे तमर बोध सहित सेटा एडजस्टेड हेकी रहिबो तो तमर नजर रे रहिबो तो कौन कौन नजर रखिबा दरकार। प्रथम पॉइंट प्रथम ही प्रयोजन को निर्धारित करिबा आमर आवश्यकता कौन से जो कामटा आमे करिबा सेटा आम पई केते दूर प्रयोजन कौन दरकार कौन पे आमे सेटा करूचे जदि आम मानकर गोल नाही बा लक्ष्य नाही केमिति करिबा कौन पाई करिबा करिले कौन हबो फलाफल जदि विचार न करी खाली हुइमेसिकली करि चलू ताहले जदि फल पाऊ तो भल जदि फल न पाऊ माने आशानुरूप फल न पाऊ ताले कहबो एते सब करिके हमर वृथा हे गला नष्ट हे गला किछि मूल्य हेलानी एई हबो तार फलाफल। तेणु प्रथमे प्रयोजन को निर्धारित करिबा जे कौन पाई आमे माने करूचे तापरे हौची उपकरण संग्रह कामटा करिबा पई कि जहा जहा दरकार ता पई उपकरण संग्रह करिबा दरकार कौन कले सेटा हेई परिबो। थर्ड पॉइंट तापरे ही होची प्रयोजनानुपातिक जेउठारे जेपरी दरकार हुए सुव्यवस्थितिर सहित सेठारे तार समावेश करी रखिबा तापरे प्रयोजनानुपातिक आवश्यक अनुसारे जोठी जेपरी दरकार सुव्यवस्थिति उपयुक्त भावरे सजेई सेठारे तार समावेश करी रखिबा ताकू जोगाड़ी की रखिबा प्रथम उपकरण संग्रह कले तापर उपकरण टा कोउठी केमिति कामरे लागिबो से अनुसार ताकू जोगाड़ी की रखिबा तापर होची प्रयोजन पूरी कले से कार्यर उपकरण गुडी को विहित विनयन रे सुविधा और सुजोग मत जेपरी मिले एपरी भावे बंदोबस्त और व्यवस्था करी रखिबा साधारण भाव में एइटा आम मानकर हुए ना आम माने काम सरी गले पकई दो फिंगी दो कारण आमे भाबु कि तार प्रयोजन आउ नाही प्रायतः समय ही आमे सेटा देखिबा को पाऊ जेतेबेले आम मानकर कौनसी गोटे काम सरी जाए सेतेबेले जिंस गुडा को फिंगिबा फोपाडिबा एई सब आम मानकर प्रमुख ही जाए जोटा कि पर समय हुए तभी कौनसी गोटे काम रे लागिबो किंतु कुआडे फिंगी थाउ कुआडे रखी थाउ कौन करि थाउ न पाइबा हेतु पुणे आउथरे आम मानकु किनिबा को पड़े बा मागिबा को पड़े
କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଉପକରଣ ଗୁଡାକୁ ପାଉନା। ତା ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ଏଇଟା ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇ କାମଟା କେବେ ଏକା ନୁହେଁ। ସେ କାମର ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାମ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ଦଉ ଫୋପାଡି ଦଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣ ପଡିବା, ଆମ ନିଜର ଲସ୍ ହବ। ତେଣୁ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଜାଡିକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ମତ ଯେମିତି ବିହିତ ବିନା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ସେଗୁଡାକୁ ରଖିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା। ଯୋଉଟା ରଖା ନ ଯାଇ ପାରିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ରଖିଲେ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ନିହାତି ରୂପରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଦୈନନ୍ଦିନ ସର୍ବଦା ବା ପ୍ରାୟଶଃ ଲାଗୁଆ ଥାଏ ତାର ଉପକରଣ ଯେଉଠାରେ ଦରକାର ହୁଏ ଯେପରି ଭାବେ ବେଶ ସଜାଇ କରି ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖିବା ଯେପରି ସେଗୁଡାକ ସୁବିଧା ମତ ମିଳିଯାଏ। ଯୋଉଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟଶଃ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଗୁଡାକୁ ଏମିତି ରଖିବା ଯେମିତି ହଠାତ୍ କି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ଆମମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଉନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ବାପା ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ଆଣିବାକୁ, ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ବି ସେଇଟା ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତିନି କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ରଖେ ସିଏ ହିଁ ପାଏ, ସିଏ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଏ ନା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣତରେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, ସୁବିଧାରେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି, କାମ କରିବାରେ କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କାରଣ ସେଟା ହଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସବାବ ପତ୍ର ହିସାବରେ ତାର ଗଣତି। ତାପରେ ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥିତିର ସହିତ ବିନାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ କାମରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ରେଡି ହେଇକି ଥିବ, କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ତ୍ୱରିତ ସ୍ପିଡିଲି ତ୍ୱରିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ। ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏମିତି ହବ ଯେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତିର ସହିତ ବିନାୟିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଥାଏ। ହଠାତ୍ କି ପୁରା ରେଡିମେଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ, କାମରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ହିଁ ସେଟା ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏହା ଛଡା ଆଗନ୍ତୁକ କର୍ମ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ କରଣୀୟ ଯା ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିପାର ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ଆସିବାର ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କେମିତି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ ସେଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ନଜର କରିବା ଦରକାର, ତା ମାନେ ଚୌକସ ନଜର। ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତମକୁ 10ଟା କାମ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରନା କାହିଁକି ବେଶ କରି ନଜର ରଖ ତା ଯେପରି ତ୍ୱରିତ ସୁସନ୍ଧିଶ୍ଚୁ ସଜାଗ ଚକ୍ଷୁରେ ବିହିତ ଭାବେ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦରରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିପାର। ତମେ ଯୋଉ ବି କାମ କରନା କାହିଁକି ବେଶ ଭାବରେ ତୁମେ ନଜର ରଖ ଯେମିତି ତ୍ୱରିତ ସୁସନ୍ଧିଶ୍ଚୁ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସ ଭାବ ଇନକୁଇଜିଟିଭନେସ ପୁଣି ସ୍ପିଡିଲି କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ, ବୁଝିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହବ। ତ କାମଟା ଯଦି ଆମେ କାମ ଭାବିକି କରୁ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଟ୍ରିକ ଗୁଡାକର ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତେଣୁ କାମ କରିବାର କୌଶଳ ଟା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଗତ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମେ ମାନେ କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର କାମରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସହଜ ଭାବରେ କାମଟାକୁ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ କର୍ମ ପରିପାଳନର ଭିତର ଦେଇ ଧର୍ମ ବା ଆମେ ମାନେ କେମିତି କରୁ? ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ କଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି? କର୍ମ ପରିପାଳନା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ମାନେ ଧର୍ମ କରୁ କି? କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଯୋଉ 8ଟା କୌଶଳ ଦିଆଗଲା ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ କି? ନା କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଲଗା ବ୍ୟାପାର?
ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କର। ଆଉ କରିବାର ପ୍ରାଣନ ମରକୋଚ ହିଁ ହଉଛି ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଧରି ରଖିବାକୁ ହବ ବା ଧରିବ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ବା ଶ୍ରେୟାର୍ଥୀ ଉଲ୍ଲାସ ଆକୁତି ନେଇ ତା କରିବା କୁଶଳ ଖିଆଲ ଖୁସିରେ, ଆଉ ତାକୁ ସମୀଚୀନ ଭାବେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବା। ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କର। ଆଉ ତାହା ଇଷ୍ଟାର୍ଥ କେତେ ଦୂର ଲାଗିପାରେ ସେଇ ଦିଗରେ ନଜର ରଖ। ତ୍ୱରିତ କୁଶଳ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଚୌକ ସମାଧାନ, ଛୋଟ ମୋଟ ବା ଟିକେ ବଡ ସଡ ଯାହା ହିଁ ହଉନା କାହିଁକି, ଧରିଲେ ହିଁ ସମୀଚୀନ ତ୍ୱାରିତ୍ୟରେ ଚୌକସ ନିଷ୍ପନ୍ନତାରେ ତାର ସମାଧାନ କରିବ ହିଁ କରିବ। କାରଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅଧା ଛାଡି ଦଉ ତାହେଲେ ସେଗୁଡାକ ଆଉ କାମରେ ଗଣା ହୁଏ ନା। ତେଣୁ କାମଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେମାନେ କିଭଳି କାମଟା କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଦରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହବା। ଠାକୁର ଖୁସିରେ ଡଗମଗ ହେଇ ଉଠିକି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଜି ହେଲେ ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ମଣିଷର ବି ସହଜ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ। ଟପ ରାଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଯାଜନ କରିବୁ। ତୋ ସଙ୍ଗେ ରହି ହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଦେଖିବେ ଏଇ ସାଲାର ଖୁବ ସହଜ ଆଉ ସରଳ। ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡାକୁ ଆହୁରି ବିନ୍ୟାସ କରିନବୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମ କୌଶଳ ବି ଶିଖିବେ, ଆଉ କାମ କରିବାର ଆବେଗ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହେଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଯେତେ ପରିମାଣର ମଣିଷ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ହବ ସେତେ ପରିମାଣର କରିବାର ଆବେଗ ଟା ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ତୋଳିବ। ତା ଭିତର ଦେଇ ସେ ବଢି ଉଠିବ, ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। କରିବାର ଆବେଗ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୁର୍ତ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। କାରଣ ଦେଖିବ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ ସଡ ରକମର କିଛି କର, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ କାମ ତୁମ ମାନେ କର, ସେଗୁଡିକ ବି ସେଇ ଖଣ୍ଡ ନିଷ୍ପନ୍ନତାର ଯୌଗିକ ସଂଗତି ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେ ବଡ କାମ ତୁମେ ମାନେ କରୁଛ ସେଗୁଡାକ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମର ହିଁ ସମଷ୍ଟି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତ କାମ ଟା ବଡ ହେଇନି, ଗୋଟେ କାମ ବଡ ହେଇଛି ମାନେ ସେ କାମର ସବୁ ସବ କାମ ରହିଛି, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କାମ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏଇ କୃତି ଚଳନା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କୃତ କୃତାର୍ଥ କରି ତୋଳିବ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଗୁଡାକୁ ତମାନେ ସହଜ ରୂପରେ କରି ପକାଅ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛ ବିହିତ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ତାର ଧୃତିକୁ ଯେତେ ଦୂର ସୁଦୃଢ କରି ତୋଳି ପାରିବ। ଧୃତି ମାନେ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଏଇ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଟା ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ରୂପରେ ପଶି ପାରିବ, ଯେତେ ତମେ କାମଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କାମଟାକୁ ଜଷ୍ଟିସ ଦେଇପାରିବ, କେତେ ଭାବରେ ତମେ ସାରି ପାରୁଛ, ତା ପୁଣି ତୁମର ଧୃତି ଚଳନକୁ ସେତେ ହିଁ ପୁଷ୍ଟ କରି ତୋଳିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଲା କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ଧର୍ମକୁ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କାମଟାର ମୂଳ ମରକୋଚ ଟା କଣ? ସେ କାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଯୋଉ କର୍ମ ସେଗୁଡାକ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖରାପରେ ବି ପଡୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଟପଟାଙ୍ଗ କାମ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେଗୁଡାକ ଆମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନା, ବରଂ ଆମକୁ ହରାଇ ପକାଏ। ତେଣୁ କାମ କଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ନହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ ତାର କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତର ହୁଏ। ଏବେ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତାର କୌଶଳ। ଆମକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଏଇ କୌଶଳରୁ ବିରତ ନ ହଉ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଆମେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଗୋଟେ କାମ। ଭାତ ଟା ଆମେ କାହିଁ ରାନ୍ଧୁଛେ?
କିପରି ଭାବରେ ରାନ୍ଧୁଛେ, କୋଉ ଚାଉଳରେ ରାନ୍ଧୁଛେ, ଏଇଟା ଚାଉଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କୋଉ ଭାତ ଟା କେତେ ସମୟରେ ଫୁଟିବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଫୁଟିବ। ଯଦି ନୂଆ ଚାଉଳ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଫୁଟିକି ହେଇଯିବ। ତ ତାର ଜ୍ଞାନ ଟା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଚାଉଳ ଯାଉ ହବ ନହେଲେ ପୋଡିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହବ, ସେଟା ଭାତରେ କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବନି କି ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକି ରହିବନି। ତାମାନେ ଭାତ ରାନ୍ଧିବାଟା କାମ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କେତେ ଗୁଟେ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ, କି ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ଆସିବ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଆସିବ, ଚୁଲି କେମିତି ଲାଗିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ କାମ ସହିତ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଟା କାମ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ମାନେ କାମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡେ ନା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ ନଥିବା ହେତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଭାରି ଅପଦସ୍ତ ହଉ। ଯେମିତି କିି କେହି ହୁଏତ ଗୋଟେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଭୋଜିରେ କେତେ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଇ ସବୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ନା ଲୋକମାନେ କମେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ପାଏ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ବଢି ବି ଯାଏ, ବହୁତ ଫିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଅପଚୟ ମଣିଷ ଅନୁମାନ କରିପାରେ ନା। ଇଏ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାମ। ସେମିତି ଆମେମାନେ କରୁଥିବା ବହୁତ କାମ ଯାହାର କି କର୍ମଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର। ଭୋଗାଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ପାପ କର୍ମକୁ ବାରମ୍ବାର କି ବାରମ୍ବାର କି କରୁ, ଆଉ ତା ଭିତର ଦେଇ ଯାହା ଭୋଗ ଭୋଗ ବା ଫଳାଫଳ ଆସିବାର କଥା ତାହା ଆସେ। ଏବେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। ସେତେବେଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର କୌଶଳ ଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ପଡେ ନା। ଯେମିତି ଯତ୍ର ତତ୍ର ପାରି ଖାଇବା। ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ, ରାନ୍ଧିବା କଷ୍ଟ, ବାଢିବା କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ବାହାରୁ ମଗେଇ ଖାଇବା ସହଜ। ଏବେ ତାକୁ ଖାଇକି ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଲା, ବା ତାକୁ ଖାଇକି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଆମର କିଛି ଜୋର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣି ନଥିବେ ଯେ ଘରର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କାହାକୁ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଲା ସେ ମରିଯାଇଛି, କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ବି ଶୁଣିବେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଲୋକ କୋଉଠି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ମାସ ଭୋଜି ରନ୍ଧା ହଉଥିବ କୋଉଠି ଝିଟିପିଟି ପଡିଗଲା, କଣ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଘରର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ, ସହଜ ସରଳ ପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କେହି କେବେ ରୋଗରେ ପଡିବା ମୃତ ହବା ଏଇ ସବୁ କଥା ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେନି। କାରଣ ଘରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ ସଦାଚାରରେ କଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କଲେ, ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଖାଇବା ଦରକାର ସେତିକି ରାନ୍ଧିଲେ, ଠିକ ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲେ, ସୁସ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦାଚାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ରାନ୍ଧିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯିଏ ରାନ୍ଧେ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ରାନ୍ଧିଛି, କଣ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛି, ସେଥିରେ କଣ ପକେଇଛି ତାର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭରସାରେ ଯାଉ। ଏବେ କଣ କ୍ଷତି ହେଲା, କଣ ଭଲ ହେଲା, କଣ ମନ୍ଦ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। ତାମାନେ କାମଟା ଯୋଉ କଲୁ ତାର ପୂର୍ବାପର ବିଚାର ନାହିଁ, କେମିତି ହଉଛି ସେ ଦିଗରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, କଣ ହବ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କରିଚାଲିଛୁ। ଏବେ ତାର ଫଳାଫଳ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବା ଗୁରୁତର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କଥା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଦୂରଦର୍ଶିତା ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପଦସ୍ତ ହବା ଆଉ ହଇରାଣ ହବା।
କୌଣସି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଲାକ୍ୟୁନା ରହିଯିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର ଅଷ୍ଟ କୌଶଳ, 8ଟା କୌଶଳ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ତତଃ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରିବା। କଣ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ପାରିବା? ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଡାଇବେଟିସ୍, କ୍ୟାନ୍ସର, ପାଇଲ୍ସ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ରୋଗ ଅତି ସାଧାରଣ, କମନେଷ୍ଟ ଅକରିଂ ଡିଜିଜ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡାକ ଭୁଲ। ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ। ଆମେ ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଇବୁ, ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିବୁ। ରାତି 12ଟାରେ ବି ଆମେ ରୋଲ ଚାଉମିନ ପେଟେ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ। ପାଣି ପାଏନା, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। ଶୋଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଠିକ ନାହିଁ, ପେଟ ଗରମ ହୁଏ। ତାମାନେ ଆମର କାମ କରିବାରେ କିଛି କୌଶଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଇବାଟା କାହିଁକି ଖାଆଯାଏ ତା ବି ଜାଣିନୁ। ଖାଲି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଯେ ଖିଆଯାଏ ତା ତ ନୁହଁ। ହଜମ ରସ କ୍ଷରଣ ବି ହବା ଦରକାର। ଯଦି ହଜମ ରସ ଠିକ ରେ କ୍ଷରଣ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଲୋକ ମୋଟା ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ମେଦ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ତାକୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ସବୁ କଥା ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ କରିବାର ଟ୍ରିକ୍ ବା କୌଶଳଟି ଆମ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଗତ ନଥିବା ହେତୁ ଯାହା ହବାର କଥା ତାହା ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅପଦସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଖରାପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ପଡିଲେ ବି କୋଉ ବେଶ ହଁ ମ ଏଇଟା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଛୋଟ କାମ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୁଏ, ବଡ କ୍ଷତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ପରାଜୟତା କେବେ ବି ମାନେ ପରାଜୟର ଯୋଉ ସ୍ଵାଦ ତାକୁ କେବେ ବି ଚାଖିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତା। ଯଦିଓ ପରାଜୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବାର ସ୍ଵାଦ ଟା ହିଁ ତ ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ହାରିଲେ ମଣିଷ ଜିତିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଝିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାରିବାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଘାତ ତାକୁ ଦିଏ, ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। କଣ କରିବ ଜାଣିପାରେ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଏ। ଆଉ ପାଇବାର ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ରାସ କରି ପକେଇଛି ଯେ ସେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର କୌଶଳ କେମିତି ହବା କଥା ଜାଣିପାରେ ନା। ଛୋଟ କାଟିଆ ବିଜନେସ ରେ ଯଦି ସେ ଟିକେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା ଏକା ବେଳେ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ପୁରା ବୁଡିଯାଏ। ସେଥିରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମାଡି ବସେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏଇଠି ଯଦି ଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତା ଯେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ନେଇଛେ ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁରାବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଥରେ ଆମର ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଓସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେଇଠି ଯୋଉ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥାଏ ଥରେ। ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦାଦା ଏଇଆ କହିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ରହୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଭାବିଲି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରକମ କିଛି ମାନେ ମତେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ କଷ୍ଟ କାରଣ ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନି କେବେ। ତେଣୁ ମତେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଏତେ ଟଙ୍କା ବୁଡେଇ ଦେଇବି ଲୋକ କେମିତି ଚୁପ ରେ ବସି ପାରଛି ଏତେ ଟଙ୍କା ବୁଡେଇବାକୁ ଗଲା କାହିଁକି? ତାମାନେ କଣ? କେବଳ ଲୋଭ ଆଉ କାମନାର ବାସନା ତାକୁ କାମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଛି। ସେ ଯୋଉ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ବି କେବଳ କାମନାର ମହକ ରହିଛି।
ସେ ଠିକରେ ଜଜ୍ କରିପାରିନି, ବିଚାର କରିପାରିନି ଯେ କଣ ତାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ତାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ରିମେଡି କଣ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିମେଡି କଣ ହବ? ଯାହା ତ ଋଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଗ ସୁଝିବ ନା, ତ ସୁଝିବାଟା ବି କେମିତି? ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ବି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁ, ପରିବାରରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଅନେକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ଭରସା ପାଇବ। ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ପ୍ରେରଣା ଭରସା ପାଇବ, ଶୁଣିବ, ସେ ପ୍ରକାରିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ପରାଜୟର ସ୍ଵାଦ ନ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛୁ? କୃତି ବିଧାନ ବହି ତ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ। ସେ ବହି ଅଛି ବୋଲି ବି ଠାକୁରଙ୍କର କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିବା କୋଉଠି? କାମ କରିବା କେମିତି, ବୁଝିବା କେମିତି, ଆଉ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କେମିତି? ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର, ଯେ ଆମେ ମାନେ ତ ଜାଣୁ ହିଁ ନାହୁଁ କରିବୁ କେମିତି ଆଉ ପାଇବୁ କେମିତି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କର କରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି କାଟି ଦେଇ ଯାଇପାରୁ। ତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଚାର ହବା ଦରକାର। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ଉପକରଣ ଗୁଡାକର ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ କଣ? ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ କି ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? ଆଉ ଏଗୁଡାକ କେତେ ଦୂର ଆମ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗୁଛି? ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଅନନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାନେ କିଣୁ। ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅପଦସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଖରାପରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ପଡିଲେ ବି କୋଉ ବେଶ ହଁ ମ ଏଇଟା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା ଆଉ। ଛୋଟ କାମ ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୁଏ, ବଡ କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ବିଚାର କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ପରାଜୟତା କେବେ ବି ମାନେ ପରାଜୟର ଯୋଉ ସ୍ଵାଦ, ତାକୁ କେବେ ବି ଚାଖିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ସବୁବେଳେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା, ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତା। ଯଦିଓ ପରାଜୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହବାର ସ୍ଵାଦ ଟା ହିଁ ତ ମନେ ପକେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ହାରିଲେ ମଣିଷ ଜିତିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଝିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ହାରିବାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଘାତ ତାକୁ ଦିଏ, ଶକ୍ତ ଆଘାତରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ତାର ଜୀବନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ସେଇଠି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। କଣ କରିବ ଜାଣିପାରେ ନା। ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଏ। ଆଉ ପାଇବାର ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ରାସ କରି ପକେଇଛି ଯେ, ସେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନର କୌଶଳ କେମିତି ହବା କଥା ଜାଣିପାରେ ନା। ଛୋଟ କାଟିଆ ବିଜନେସ ରେ ଯଦି ସେ ଟିକେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା, ଏକା ବେଳେ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ପୁରା ବୁଡିଯାଏ। ସେଥିରେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ଦୁଃଖ, ରୋଗ, ଶୋକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମାଡି ବସେ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏଇଠି ଯଦି ଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତା, ଯେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁରାବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ବହୁତ ଭାବରେ ଦେଖୁ। ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଥରେ ଆମର ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଓସ୍ତା ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ସେଠି ଯୋଉ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥାଏ ଥରେ।
ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୁଡି ଯାଇଛି। ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦାଦା ଏଇଆ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ରହୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାରର। ମୁଁ ଭାବିଲି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରକମ କିଛି ମାନେ ମତେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ହିଁ କଷ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିନି କେବେ। ତେଣୁ ମତେ ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ। ଏତେ ଟଙ୍କା ବୁଡେଇ ଦେଇବି ଲୋକ କେମିତି ଚୁପ ରେ ବସି ପାରୁଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ବୁଡେଇବାକୁ ଗଲା କାହିଁକି? ତାମାନେ କଣ? କେବଳ ଲୋଭ ଆଉ କାମନାର ବାସନା ତାକୁ କାମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଛି। ସେ ଯୋଉ କାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ବି କେବଳ କାମନାର ମହକ ରହିଛି। ସେ ଠିକ ରେ ଜଜ କରିପାରିନି, ବିଚାର କରିପାରିନି ଯେ କଣ ତାର ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସିକି ତାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାପରେ ରିମେଡି କଣ? ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିମେଡି କଣ ହବ? ଯାହା ତ ଋଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆଗ ସୁଝିବ ନା, ତ ସୁଝିବା ଟା ବି କେମିତି? ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ବି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁ। ପରିବାରରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଅନେକ ଭାବରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ଭରସା ପାଇବ। ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ପ୍ରେରଣା ଭରସା ପାଇବ, ଶୁଣିବ, ସେ ପ୍ରକାରିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ, ପରାଜୟର ସ୍ବାଦ ନ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଟିପସ ଗୁଡାକ ଦେଲେ, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛୁ? କୃତି ବିଧାନ ବହି ତ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ। ସେ ବହି ଅଛି ବୋଲି ବି ଠାକୁରଙ୍କର କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିବା କୋଉଠି? କାମ କରିବା କେମିତି, ବୁଝିବା କେମିତି, ଆଉ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ମଧ୍ୟ କେମିତି? ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର, ଯେ ଆମେ ମାନେ ତ ଜାଣୁ ହିଁ ନାହୁଁ କରିବୁ କେମିତି ଆଉ ପାଇବୁ କେମିତି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଛି। ତା ଆମ ମାନଙ୍କର କରିବା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେମିତି କାଟି ଦେଇ ଯାଇପାରୁ। ତ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଚାର ହବା ଦରକାର। କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ଉପକରଣ ଗୁଡାକର ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ କଣ? ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ କି ଦୁର୍ଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ କେତେ ଦୂର ଆମ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଅନନେସେସରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମାନେ କିଣୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନା, ତାକୁ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗି ଦଉ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ବି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନନେସେସରୀ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ ପଇସା ଟା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପୁଣି ପଇସାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାହିଁ? ପଡିବ ନିହାତି ରୂପରେ, କାରଣ ପଇସା ସର୍ଟେଜ ହବ। ଅଛି ବୋଲି ତାର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କଲୁ। ଦୁରୁପଯୋଗ କଲୁ। ନଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଖରେ ହାତ ପକଉ। କାହିଁ ଏମିତି ବିଚାର କରି କରୁନା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ତ ମଣିଷ ଭାବେ ନା। ଏଇଟା କିଏ? ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ତାର ବିନିଯୋଗର କଥା ଭାବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ। ତାର ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର କରିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଛେ। କାରଣ ସେଇ ଲୋକ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାର କଥାଟାକୁ କେହି ପୂରେଇ ଦେଇନି। ତା ମୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଦୂର ଅସତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସତର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷେ ବୁଝେଇଲେ ବି ତାର ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ମଧ୍ୟ ପଡୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପକରଣ ସଂଗ୍ରହ ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଅପକରଣରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଖରାପ କାମରେ ହିଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ତାକୁ ସେଇଟା ପୁଷବ୍ୟାକ୍ କରୁନି, ତାକୁ ସେଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁନି। ତାର ମଙ୍ଗଳର ପଥରେ ଲାଗୁନି, ବରଂ ଖରାପ ର ପଥରେ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କେମିତି କାମଟା ଶୁଭାଶୁଭ ହବ? ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତିନି। ତାର ଯାହା ଫଳାଫଳ ପାଇବାର କଥା ତାହା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଧନହାନି ପ୍ରାଣ ପୀଡା ଭଳିଆ
ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଆମେ ଯେ କହୁ ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆସନେ କାଲି ସେ ଫକୀର। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଲୋଭଟା ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଏ। ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଶତ୍ରୁଟେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର କାରଣ ଟାକୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଆଯାଉ କାମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଟା ବି ତ ଗୋଟେ କାମ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହବାଟା ବି ଗୋଟେ କାମ। ସତାର ସଙ୍ଗୀ ହବାଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କାମ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡି ରହିବା ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୃତିଟି କରିବା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦବା ଏତିକି ଯିଏ କଲା ସେ ବହୁତ ବଡ ଇଷ୍ଟକର୍ମୀ। ତେଣିକି ତାର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଉ ଦବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନଥାଉ କରିବାର ଆବେଗ ନଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀକ୍ଷା କରାଇବା ନଥାଉ ମଙ୍ଗଳକର କାମ କରିବା ନଥାଉ ଅଥଚ ସିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଯେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କରୁଛି ନା ସେ ଦୀକ୍ଷିତ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନୁହେଁ। କାରଣ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଵାର୍ଥ ଟା ତାକୁ ଏତେ ଦୂର ଗ୍ରାସ କରି ପକେଇଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବେଗରେ ସେ ସବୁକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ପରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଟା ତା ପାଇଁ ଐକାନ୍ତିକ ହେଇ ଉଠିନି। ତେଣୁ ସେ ମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁହଁରେ ମଙ୍ଗଳର ଭାଷା ଫୁଟି ଉଠୁନି। ଠିକ ସେମିତି ଅନେକ କରିତକର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି କାମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ସବୁ କାମ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେମାନେ ସାରି ପକେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ ଠିକ ରେ ହେଇନଥିବ। କିଛି ନା କିଛି ଛାଡି ଦେଇଥିବେ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ପଚାରିଲେ କି ଗାଲୁଆମି ଯୁକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକର ବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବା ଲୋକର ଏଇଟା ଚଳନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଜର ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଆଗନ୍ତୁକ କର୍ମ ଯେଗୁଡାକ କର୍ମ ଯେଉଁଗୁଡିକ ସେଗୁଡିକ ବି ଦୈନନ୍ଦିନ କରଣୀୟ ଯା ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିପାର ସେତେ ହିଁ ଭଲ। ଆମର କିନ୍ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଗନ୍ତୁକ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଧରାଯାଉ କିଏ କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ବେସିକାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେ ଗୁଣ ଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କୁଆଡେ ଯିବେ ଡ୍ରେସ ନେଇଥିବେ ବେଡସିଟ୍ ନେଇଥିବେ ଲୁଗାପଟା ନେଇଥିବେ ବ୍ରସ ପାତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଥିବେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ବା ଆଟାଚ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଇବେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କେତେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଇଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଏତିକି ନବା ଦରକାର ସେଠି ଯଦି ଏମିତି ହଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେମିତି ହବ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଏଇ ଚାଦର ଟା ନବା ଦରକାର ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ। ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କୋଡିନେସନ କେତେ ଗୁଟେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କେତେ ପୁଣି ଆଲୁରି ବାଲୁରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା ବି ଯାଏ ନା। ସେ ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ଯାହା ପାରିବେ ପୁରେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଁ ଆମେ ଆବର୍ଜନା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମେଣ୍ଣ୍ଡା କରିକି ପକେଇଦବା ହଉ। ଆସିଲେ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ପକେଇଦବା ହଉ କାରଣ ତାଙ୍କର ପର୍ବା ନାଇଁ ଯେ କାଲି ମୁଁ ସେ ଡ୍ରେସ ଟା ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିନ୍ଧିବି। ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇନା ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ କାଲି ହୁଏତ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବନି ମିଳେନି ମଧ୍ୟ। ବୁଟ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଡିଥିବ ତ ସକ୍ସ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଡିଥିବ। ଟାଏ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଡିଥିବ ତାର ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଡେ ପଡିଥିବ। ଘରେ ପୁଣି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି ପିଲାମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ ତ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ।
ଅବଶ୍ୟ କେତେ ଗୁଡେ ବି ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ଖୁବ ଉନ୍ନତ। କାରଣ ଏଇଠି ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲାର କଥା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତିର କଥା। ଯିଏ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ସେ କୋଉ ବି ଜୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ। ତାର କାମ ଗୁଡାକ ସୁନ୍ଦର ହବ, ତଦାରଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଦାୟିତ୍ଵ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ସବୁ ଗୁଡାକ ମେଟିକୁଲସଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ଅର୍ଜନେ ପଟୁ ସାଶ୍ରୟୀ କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁନ୍ଦରେ ସମାପନ। ଏ ଦେଖି ବୁଝିବୁ ତାର ଦକ୍ଷତା କେମନ। ଆଗ ଯେମିତି ମଝି ଯେମିତି ତାର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ସେମିତି। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କିଛି ଅସୁନ୍ଦର ନାହିଁ, ଯୋଉ କାମଟା ବି କରିବେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯେମିତି ଅଲଗା 5 ଜଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ, ମୁଗ୍ଧ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଅନେକ ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରନ୍ତିନି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ କାମ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଚାନ୍ଦୁଆ ବୁଣିବା ହେଲା, ରୋଷେଇ କରିବା ହେଲା, ଝୋଟି ପକେଇବା ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିବେନି। ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇବା ହେଲା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି। କାରଣ ସୁନ୍ଦରତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ। ସେଥିପାଇଁ କାମଟା କରିଦେଲେ ସେଟା କାମ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଏତେ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟ। କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବ କାହିଁ କରୁଛ, କଣ ପାଇଁ କରୁଛ, ତାର ଉପକରଣ ଗୁଡାକୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ଉପକରଣ ଗୁଡା କେମିତି କାମରେ ଆସିବ, କାଢିଦେଲା ପରେ ବି ଲାଗିବ ସେଇଟା ନଜର ରଖ। ପୁଣି ଯଦି ଉପକରଣ ଗୁଡାକ ତମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗୁଥାଏ, ତାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ହୁଏ ବେଶ ସଜେଇକି ଏପରି ଜାଗାରେ ରଖ ଯେମିତି ସେଗୁଡାକ ସୁବିଧା ମତ କରିହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସହିତ ବିନାୟିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ କାମଟା କରିବାକୁ ଯିବ ମାନେ ହାତ ହତିଆର ସବୁ ତୟାର ହେଇକି ଥିବ, ସବୁ ରେଡି ହେଇଥିବ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଯାଉ ଛୁଞ୍ଚି ପାଉନା, ତାପରେ କେତେବେଳେ ସୂତା ପାଉନା। ଏଇ ପ୍ରକାରର। ତାମାନେ ଏଗୁଡାକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଆଉ ଅଶୃଙ୍ଖଳ କାମ। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦରତା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗନ୍ତୁକ କାମ ପ୍ରତି ତ ଆମର ଜମା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ତାର ଫଳାଫଳ ଟା କଣ ହବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଏଇ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହବ, ଏଇ ବିଚାରଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କାମ ଗୁଡାକ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ଭଳି ବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ବି ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାର୍ଟି ଆରେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଅଯଥା ଉତ୍କ୍ଷେପ ହେଇଯାଉ, ରାଗି ଯାଉ, ପାଟତୁଣ୍ଡ କରୁ, ସମ୍ପର୍କ ଛିଡେଇ ଦଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡାକ ଆଗନ୍ତୁକ କର୍ମ, ଗୋଟେ କାମ ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ ସେ କାମର କଣ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି କରିଦବୁ, ତାପରେ ଯାହା ଫଳାଫଳରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିପାରୁ। ନିଜର ଅପଗତି ବି ହେଇପାରେ। ଅପଗ୍ରେଡେସନ ବଦଳରେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ବି ହେଇପାରେ, ସେଇ ଦିଗରେ ବି ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ଶୁଭ ସୁନ୍ଦରରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ କରିବାଟା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାମଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ଯୋଉ ବି କାମ ଆମେ କରୁ, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟା ଟିପ୍ସ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି, 8ଟା କୌଶଳ, ସେଇଗୁଡାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ନଜର ରଖିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଯେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ହୁଏ। କାମ ସାରିଲା ପରେ ବି ତାର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ଥିବା। କାମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ ଶୁଭ ସୁନ୍ଦର ହବ, ନିଖୁଣ ହବ, ମାର୍ଜିତ ହବ। 5ଟି ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ନିନ୍ଦା ତ କେହି କରିବେନି। ଆମର ମନକୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ହଉଥିବ, ତୃପ୍ତି ଦଉଥିବ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାବ ନେଇ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବି କାମ ହଉ ସେଟା ସରସ ହବ, ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆକୃଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ନହେଲେ
ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଲାଞ୍ଛନାର ପାତ୍ର ଆମେ ହବା, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ହବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ଆମେ କାମ ଗୁଡାକୁ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଗୁରୁ।